تو محترم حاضرین، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنا کر مسلمان خاندان میں پیدا فرمایا، ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال عطا فرمایا۔ اور یہی تک نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن اقدس ہمارے ہاتھوں میں رکھا۔ اس چیز کو اگر ہم نے احساس کیا اور اس کی فضیلت، اس کی سعادت کو اگر ہم نے سمجھ لیا، خدا کی قسم ہے کہ یہ دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت کا میدان بھی کامیاب ہو جائے گا، کہ ہمارے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے، نسبت مصطفیٰ ہے، کہ ہم کن کے ماننے والے ہیں، ہم کن کے چاہنے والے ہیں، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے، ان کی شان کیا ہے۔ اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں تو پھر ہماری زندگی میں بہار آ جائے گی۔ نبی پاک کا مقام کیا ہے، میں آپ کو مختصر میں بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، بہت ہی مختصر سی چھوٹی سی سورت ہے جس کو عام طور پر ہر مسلمان جانتا ہے، جس کو سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر کیا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ ترجمہ کیا ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ کوثر کا معنی کیا ہے؟ ایک عام طور پر معنی تو اس کا یہ کیا جاتا ہے کہ قیامت کے میدان میں آپ کو حوض کوثر عطا کیا جائے گا، کہ جس قیامت کے میدان میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جہاں باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، ماں بیٹی کی نہیں ہوگی، پر کی قیادت نہیں ہوگی، لیکن خدا کی قسم اگر آپ نے اپنا رشتہ دنیا دار کے ساتھ نہیں، اگر آپ نے اپنا رشتہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ قائم کر لیا ہے تو اس قیامت کے میدان میں آپ پریشان نہیں ہوں گے، آپ پیاس کے مارے بھٹکتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ اگر آپ کے دامن میں محبت مصطفیٰ ہو، نسبت مصطفیٰ ہو، خدا کی قسم قیامت کے میدان میں نبی پاک آپ کو حوض کوثر کا جام پلاتے ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے عزیزو دوستو، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک تو یہ معنی کیا جاتا ہے کہ اے حبیب، آپ کو حوض کوثر عطا کیا جائے گا تاکہ اس حوض سے، اس نفسی نفسی کے عالم میں آپ اپنی امت کو آپ جام پلائے، ان کی پیاس کو بجھائے۔ لیکن اس کا لغوی معنی کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا، اور نبی پاک کی شان آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ لفظ کوثر کیا ہے؟ علماء کرام موجود ہے، ہمارے کرم فرما مفتی صاحب قبلہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ موجود ہے، اللہ اکبر اصلاح فرمائیں گی۔ لفظ کوثر کیا ہے اس کو سمجھ لیجیے آپ، میں آپ کے مزاج کے مطابق بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ عربی میں 3 لفظ ہوتا ہے، ایک لفظ ہوتا ہے کثیر، ایک دوسرا لفظ ہوتا ہے اکثر، تیسرا لفظ ہوتا ہے کوثر۔ ویسے ہی اردو میں 3 لفظ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے زیادہ، ایک ہوتا ہے بہت زیادہ، اور ایک کیا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ۔ اب اسی کو آپ انگلش گرامر کے حساب سے سمجھیے، جو ایڈجیکٹو ہوتا ہے اس کی 3 کیٹیگری ہوتی ہے۔ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے گڈ، گڈ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اچھا۔ ایک ہوتا ہے دوسرا اس سے اوپر بیٹر، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بہت اچھا۔ اور ایک سب سے بڑی ڈگری کیا ہوتی ہے؟ بیسٹ، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سب سے اچھا۔ اگر کہا جائے کہ دس بوائے از بیسٹ آف دا کلاس، مطلب ہوتا ہے کہ اس کلاس میں یہ بچہ سب سے زیادہ اچھا ہے، اس سے اچھا کوئی نہیں ہے۔ میں آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ نے قرآن میں
یہ نہیں کہا, لفظ کثیر نہیں کہا. کثیر کا معنی زیادہ ہوتا ہے, اکثر کا معنی بہت زیادہ ہوتا ہے, اور کوثر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ. مطلب یہ ہوا اللہ نے کہا اے دنیا والو تم سن لو, میرے حبیب کا مقام یہ ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو زیادہ عطا نہیں کیا, میں نے اپنے حبیب کو بہت زیادہ عطا نہیں کیا. اے میرے بندو تم لوگ کان کھول کر کے سن لو, میں نے اپنے حبیب کو نہ زیادہ عطا کیا نہ بہت زیادہ عطا کیا, بلکہ سنو سب سے زیادہ کائنات میں تمام انبیاء میں سب سے زیادہ اونچا مقام میں نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا. اب اس کا مطلب یہ ہوا نبی پاک کو حضرت آدم سے بھی زیادہ عطا کیا گیا, نبی پاک کو حضرت نوح سے بھی زیادہ عطا کیا گیا, نبی پاک کو حضرت یوسف سے بھی زیادہ عطا کیا گیا, نبی پاک کو حضرت داؤد سے بھی زیادہ عطا کیا گیا, نبی پاک کو حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ. المختصر یہ کہ تمام انبیاء میں جو مقام و مرتبہ تھا رب نے سب کو اکٹھا کیا, اس میں اضافہ عطا کیا, اور وہ مقام وہ مرتبہ جو کسی نبی کو نہیں ملا وہ مقام اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا. بے شک سبحان اللہ. تو جو مقام یہ مقام اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیا جو تمام انبیاء میں سب سے زیادہ اونچی شان والا, جن کا مقام یہ ہو تو پھر ان سے کیا کرنا چاہیے؟ ان سے دوستی کرنا چاہیے کہ دشمنی کرنا چاہیے؟ ان سے محبت کرنا چاہیے کہ ان سے نفرت کرنا چاہیے؟ ہمارے سماج میں ایک لڑکا اگر کامیاب ہو کر کے آتا ہے تو اس سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس سے محبت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ شان والا ہے, وہ مقام والا ہے, وہ مرتبہ والا ہے. اس لیے میں اس نوجوان کو پیغام دینا چاہوں گا, اس قوم مسلم کو پیغام دینا چاہوں گا کہ تم دنیا میں لوگوں سے محبت کرتے ہو ان کی کوالٹی کو دیکھ کر کے, ان کی خوبی کو دیکھ کر کے, ان کے مقام ان کے مرتبہ کو دیکھ کر کے, لیکن قربان جاؤ اپنے نبی کی ذات پر, اپنے حبیب کی ذات پر کہ ان کا مقام تو سب سے زیادہ ہے, ان کی شان تو سب سے زیادہ ہے. اس لیے مسلم قوم کو چاہیے کہ اپنے نبی کی ذات سے محبت کرے, اپنے نبی کی ذات سے الفت کرے, اپنے نبی کی ذات سے چاہت کرے. اگر محبت مصطفیٰ لے کر کے قبر میں پہنچے گا, خدا کی قسم قبر میں جاؤں گا لیکن میرا باپ قبر میں نہیں جائے گا, قبر میں جاؤں گا, میرا بیٹا قبر میں نہیں جائے گا, قبر میں جاؤں گا, قبر میں میرا دوست نہیں جائے گا, قبر میں جاؤں گا, میرے قبر میں میرا کوئی رشتہ دار نہیں جائے گا, کوئی دوست نہیں جائے گا, میری بیوی نہیں جائے گی, میرا بچہ نہیں جائے گا, میری بیٹی نہیں جائے گی, میری ماں نہیں جائے گی, میری بہن نہیں جائے گی. لیکن خدا کی قسم اگر محبت محمد مصطفیٰ سے ہو جائے تو قبر میں کوئی جائے یا نہ جائے, گنبد خضرا والے محمد مصطفیٰ تشریف لائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, نعرہ رسالت. بہت اچھا مفتی صاحب اللہ. میرے عزیز و دوستو, اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ نبی سے محبت کیجئے. وہ نبی آپ کو ہر جگہ آپ کی مدد فرماتے ہوئے نظر آئیں گے. ہم نبی سے محبت کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ آپ قرآن سنیے, قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کہتا ہے کہ اے محبوب آپ
फरमा दीजिए कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमको महबूब रखे, अल्लाह की बारगाह में तुम महबूब बनना चाहते हो, तो तुम क्या करो, मेरी इत्तिबा करो, यानी नबी की इत्तिबा करो। क्या मतलब, आप इसको यूं समझिए कि जब नबी पाक ने कहा कि ए मक्के के मुशरिकीन, तुम लोग क्या करो, इन बूतों की पूजा पाठ को छोड़ दो, इन बुत परस्ती को छोड़ दो और एक खुदा की इबादत करो, तो उन मुशरिकीन मक्का ने क्या कहा, कहा कि हम इन बूतों की इबादत जो करते हैं इसलिए करते हैं ताकि इन बूतों के जरिए से हम अल्लाह की बारगाह तक पहुंचे, हम अल्लाह की बारगाह में महबूब बन जाए। लेकिन अल्लाह अल्लाह, तब अल्लाह ने कुरान की इस आयत को नाजिल फरमाया और कहा कि ए हबीब, इन मक्के वालों से कह दो कि अगर तुम अल्लाह की बारगाह की कुर्बत चाहते हो, अगर तुम अल्लाह की बारगाह में महबूब बनना चाहते हो, अगर तुम अल्लाह की बारगाह में अगर अच्छा और कामयाब और नेक बंदा बनना चाहते हो, अगर तुम अल्लाह की नियामतें चाहते हो, अगर तुम अल्लाह की बरकतें और रहमतें चाहते हो, इन बूतों को छोड़ दो, मुस्तफा के दामन में आ जाओ, ये मुस्तफा तुम्हें खुदा तक पहुंचाएगा। इसलिए अल्लाह ने कहा कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कि ए लोगों मुस्तफा के दामन में आ जाओ, ये मुस्तफा तुम्हें खुदा तक पहुंचा देंगे। इसलिए मुस्तफा को छोड़कर कोई अल्लाह का प्यारा नहीं हो सकता, कोई अल्लाह का चाहता नहीं हो सकता। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम नबी से मोहब्बत करें। कैसे मोहब्बत करें? मैं आपको सहाबाए किराम की एक सीरत आपको सुनाता हूँ। हजरत सिद्दीक अकबर की सीरत में से एक वाकया हमको मिलता है कि जिस वक्त आपके बेटे हजरत अब्दुर्रहमान इस्लाम नहीं लाए थे, उस वक्त की बात है कि कुफ्फार और मुसलमानों के दरमियान जंग हो गई। कुफ्फार की तरफ से हजरत सिद्दीक अकबर के बेटे हजरत अब्दुर्रहमान है और मुसलमानों की तरफ से हजरत सिद्दीक अकबर है। अल्लाह अकबर, लड़ाई हुई, वहां पर मुसलमानों को जीत हो गई। उसके बाद जमाना गुजरा, हजरत सिद्दीक अकबर के बेटे हजरत अब्दुर्रहमान भी इस्लाम कबूल कर लिए। जब इस्लाम कबूल कर चुके, उसके बाद एक दिन दोनों बाप बेटे हजरत सिद्दीक अकबर और हजरत अब्दुर्रहमान आपस में बैठे हुए हैं। अल मुख्तसर, इतने में क्या होता है, आपके बेटे हजरत अब्दुर्रहमान ने कहा कि अब्बू जान, फला दिन फला मैदान में जंग के दरमियान आपका और मेरा सामना हो गया। मेरी तलवार चल रही थी, आपकी भी तलवार चल रही थी, लेकिन ए अब्बू जान, मेरी तलवार आपकी गर्दन तक पहुंच चुकी थी। लेकिन मेरे दिल में ख्याल आया कि कुछ भी हो, लेकिन आखिर ये मेरे बाप है, मेरे वालिद है, मैं इन पर कैसे अपनी तलवार चलाऊंगा। अल्लाह अकबर, मफहूम समाप्त करे। इतना कहना था कि हजरत सिद्दीक अकबर जोश में आ जाते हैं और कहते हैं अपने बेटे से कि मेरा बेटा, तू सुन ले, तूने तो अपना बाप समझ करके मुझको जंग के मैदान में। दोस्तों, ये कहते हैं, इसको कहते हैं मोहब्बत मुस्तफा, कि नबी की मोहब्बत में अपने माल को भी कुर्बान किया, अपनी जान को भी कुर्बान किया, अपनी सब कुछ कुर्बान कर दिया, तब जाकर के अल्लाह ने ये मकाम व मर्तबा अता फरमाया है। आखिरी बात आप सुने, उसके बाद में खत्म करूंगा। एक जंग का मौका था, अल्लाह के नबी ने ऐलान किया, ए सहाबाए किराम, जिनके पास जो है ला करके जमा करो, जंग के सामान इकट्ठा किया जाएगा। अल्लाह अकबर।
उस दिन हजरत उमर फारूक ने सोचा था कि आज मैं बहुत ज्यादा माल लेकर के नबी की बारगाह में पहुंचूंगा और हजरत सिद्दीक अकबर के पास तो ज्यादा माल नहीं है, मैं उनसे आगे बढ़ जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह, जब हजरत उमर फारूक अपना माल लेकर के नबी की बारगाह में पहुंचे, हजरत सिद्दीक अकबर भी पहुंचे, नबी पाक ने हजरत उमर फारूक से कहा, ए उमर फारूक बताओ कितना माल मेरे लिए यहाँ लाए हो और कितना माल अपने घर वालों के लिए छोड़ आए हो। हजरत उमर फारूक ने कहा कि ए हुजूर, घर में जितना माल था सबको इकट्ठा किया, उसको दो हिस्से में बांटा, एक हिस्सा अपने घर वालों के लिए छोड़ा और एक हिस्सा आपके कदमों पे ला करके कुर्बान कर दिया। इतने में मेरे नबी ने हजरत सिद्दीक अकबर से पूछा, ए सिद्दीक ये तो बता कितना माल अपने घर वालों के लिए छोड़ा और कितना माल मेरी बारगाह में लेकर के आया है। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाए। हजरत सिद्दीक अकबर ने क्या जवाब दिया था? उन्होंने कहा कि हुजूर, घर में जितना माल था, जितना सामान था, जो कुछ भी था, या रसूलल्लाह, सबको मैंने इकट्ठा किया और सारा माल घर का ला करके आपके कदमों पे डाल दिया है। नबी ने कहा, ए सिद्दीक अकबर, ये तो बता कि अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ आए हो, अपने परिवार के लिए क्या छोड़ आए हो, अपने बाल बच्चों के लिए क्या छोड़ आए हो। हजरत सिद्दीक अकबर का जवाब सुने। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, जो कुछ माल था आपके कदमों पर कुर्बान कर दिया और अल्लाह और उसके रसूल को घर वालों के लिए छोड़ा है। आज हम नबी की मोहब्बत में कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। हमारा लिबास सुन्नत के मुताबिक नहीं है, हमारा चेहरा सुन्नत के मुताबिक नहीं है। चार इबादतें फर्ज है, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है। मालदार लोग तो ज़कात देते नहीं है, खेत करने वाले लोग तो खेत की ज़कात निकालते नहीं है। रमजान तो इस साल में एक मर्तबा आता है, कुछ लोग रखते हैं, कुछ लोग रोजा नहीं रखते हैं, लेकिन नमाज तो हर दिन इंसान को पढ़ना है। आप मुझको बताएं, कितने वक्त की आदमी नमाज अदा करता है, कितने लोग 5 वक्त नमाज अदा करता है? क्या नबी से मोहब्बत का यही तकाजा है, नबी से चाहत का यही तकाजा है? मेरे मुस्तफा ने कहा कि जो मेरी जात से मोहब्बत करेगा, चाहिए उसको कि मेरी सुन्नत पर अमल करे, अपनी जिंदगी को सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक गुजारे। इसलिए मैं पैगाम देना चाहूंगा इस समाज को और इस आने वाले लोगों को कि नबी से मोहब्बत कीजिए, नबी से चाहत कीजिए, नबी से मोहब्बत करते हुए उनकी सीरत को अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए, उनकी सुन्नत को शामिल कीजिए। खुदा की कसम, यहाँ भी कामयाब और मरने के बाद कयामत के मैदान में भी कामयाब हो जाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को नबी से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए, सुन्नत मुस्तफा की तौफीक अता फरमाए। बोलने में कोई गलती हो अल्लाह माफ अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।